As soon as a human being is born on this earth, he is said to have been born with these three debts. That means he is indebted. It is his duty to pay off these three debts before he dies. That is what the Vedas describe about the Devas. Another interesting thing is that the Devas make their presence known to you only by their work and never directly. When you see a watch, you don't remember the parts fixed in it, but you remember the total as a watch. If you observe the electric light, you do not remember the cover, bulb and the filament in the bulb or the wires that are connecting, but you remember only the totality which you call the light. So if you see a pullover, you remember it only as a pullover, but you do not remember the many fibers that make it. This is the nature of the human observation. It takes things in total. The totality is perceived, the texture is neglected. Similarly, the Devas are concealed in the texture of everything, and the total conceals the Devas. ఏదైనా ఒక వస్తువు మనం చూస్తే బాధపడింది కదా, మొత్తం అంతా కూడా మన గ్రహణకు వస్తుంది తప్ప అందులో ఉండేటటువంటి పార్ట్ వైజ్ వేరే వేరే మనకు గుర్తునేటువంటి రాదు. అది అందుకే దేవతలు కూడా ఆ మొత్తంలో చేసే పని ఏదైతే ఉందో ఆ పని ద్వారా మనం వాళ్ళని గ్రహించాలి తప్ప వేరే వేరే వాళ్ళు ఎవరు కూడా మనకి కనిపించరు. The totality is perceived, the texture is neglected. Similarly, the Devas are concealed in the texture of everything, and the total conceals the Devas. If you drink a tumbler full of water, you see only water and not the intelligences that are making the properties of water. They are finer than the atoms and their counterparts. The mind does not feel them. Just as when you touch the skin of your wife or husband, you feel only the person and not the skin. While we are talking to our friend, we do not remember the skull and the eyeballs, etc. But we talk to the friend. But the friend is known only by the totality of the many counterparts, the Devas. They are working under the wheel of the totality. Let it be the atom or the solar system. They keep a mask and work in secret. They make you call the totality by some other name. You will call him a friend, you will call this a matchbox, you will call that a photo, but you will never perceive the parts that make the whole. This is how the Devas conceal themselves and reveal the totality to you. This is because your observing consciousness is also a totality and not a single item. మన అబ్జర్వేషన్ నేను టోటాలిటీగా ఉండకుండా మైన్యూట్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ టెక్స్చర్ లాగా మైన్యూట్ డీటెయిల్లోకి వెళ్ళాలి. Like the soap bubble, it is not an item, but it is the resultant of many forces at work. What you call the observer in you is only a resultant and not an item. అంటే అదే మనం చూసేదంతా కూడా కొన్ని శక్తులతో ఫలితాన్ని మనం చూస్తున్నాం, కానీ ఆ శక్తుల్ని వేరే 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 పరిశీలించడం లేదు. What you call the observer in you అంటున్నాడు. అదే మనలో ఉండేటటువంటి అది కూడా అంతే, ఒక ఐటమ్ ఏం కాదు, ఆ మొత్తం. దాన్ని బైసెక్ట్ చేస్తే ఏంటి వస్తుంది?
దాన్ని బైసెక్ట్ చేస్తే దాన్ని బయటెక్స్ చేస్తే వేరే వేరే లక్షణాలు అనేవి కనిపిస్తాయి. అప్పుడే ఘర్షణలు వస్తాయి. అది therefore the other things are also understood only as the totalities. Now let us try to understand how to cooperate with these devas. See how the evolution is going on. We know the evolution in the mineral kingdom of the earth. In the mineral kingdom, it is the devas that are working. When the minerals are made to evolve into the plant kingdom, then the biological kingdom starts. It begins with the unicellular organisms. Then we find the plant kingdom evolving more and more, and when it is complete, the living being enters into the animal kingdom. It develops the mechanism to know pain and pleasure. That means some of the cells are separated as brain cells, and some other cells are separated as the vertebral column, and some other cells are separated for the nervous system. For the first time, there is the segregation of cells to make the environment felt and pain and pleasure known. That is the birth of the animal kingdom. So when plants are eaten by animals, ఎవరండి ఆ కేంద్రం అది చప్పుడు ఎవరో డ్రిల్లింగ్ వర్క్ కార్పెంటరీ ఏదో చేపిస్తున్నాడు సార్ కింద. అచ్చా కింద కాదు సార్, ఈ చుట్టుపక్కల ఫ్లాట్లు. ఇక్కడ మన సెల్లార్లో కాదు. So when plants are eaten by animals and men, the living beings of the plant kingdom come into touch with the animal and the human kingdoms. Then they enter into the animal kingdom. అదే ప్లాంట్లో ఉండేటువంటి గడ్డి పరకాల్లో ఉండేటటువంటి యాటమ్స్ అన్నీ కూడా ఒక ఆవో మేకో మేస్తే ఇందులో ఉండే ఆ యాటమ్స్ అన్నీ కూడా జంతువు యాటమ్స్లోకి మారిపోతుంది ఆ తినడం వల్ల. అలాగే మనం తోటకూర కానీ తింటే ఆ తోటకూరలో ఉండేటటువంటి యాటమ్స్ అన్నీ కూడా మనిషి యాటమ్స్లోకి మారిపోతాయి. అలాగే నేను జంతువులు తిన్నానంటే ఆ జంతువు మనిషిగా మారదండి. హ్యూమన్ కింగ్డమ్ జంతువుల్లో ఉండేటువంటి యాటమ్స్ మారుతాయి హ్యూమన్ కింగ్డమ్ గా. అదే అలాగే మొక్కల్లో ఉన్న యాటమ్స్ మారుతాయి యానిమల్ కింగ్డమ్ గా. మరి అలాగైతే మరి తినకూడదు ఎందుకంటారు మాస్టారు? వాటికి ఇంకా ఎవల్యూషన్ వస్తుంది కదా మనం తినడం వల్ల. దానికి ఎట్రిబ్యూట్ అయితే దాన్ని కట్టుకుని లేదా దాన్ని ఆపాదించుకుని ఉన్నటువంటి అనారోగ్యాలు ఏమిటైతే ఉన్నాయో ఆ అనారోగ్యాలు మనకి రావడానికి చాలా అవకాశం ఉంది కదా. మొక్కలకు సంబంధం లేదు, మొక్కల అనారోగ్యం మనకు రాదు. ఎందుకు వస్తుంది? అది మినిమం తక్కువ. మొక్కల కన్నా జంతువుల లెవెల్లో అనారోగ్యాలు కొంచెం బలీయంగా ఉంటాయి. అందుకనే ఉంటాయి అది. When the evolution in the animal kingdom is completed, the animal becomes the first human being. For the first time, it begins to behave as man. Then nature leaves the fellow to himself, conferring upon him a power which is not there in the animals. అదే వివేకము అనేటటువంటిది, లేదా నేను ఉన్నాను అనే తెలివి. యానిమల్స్కి లేవు కదా. అందుకే మీకు చాలాసార్లు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా. అది ఒక రోడ్డు మీద ఎలా కుక్క వెళ్ళిపోతూ ఆ గేట్ తీసుంటే లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది ప్రయత్నం దాని తిండి గురించి. వెంటనే అక్కడ వాచ్మెన్ ఎవరో ఉంటే వాడు దాన్ని ఇచ్చి అది కర్ర పెట్టి ఏదో అదిరించడమే చేస్తాడు. వెంటనే అమ్మో నాకు రక్షణ లేదు ఇక్కడ అని పారిపోతుంది. ఓ 4 వీధులు తిరుగుతుంది, తిరిగి మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తుంది, మళ్ళీ అది ఎంటర్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఎంచేత అంతకుముందు ఎంటర్ అయితే వీడు కళ చూపించాడు మన మీద అనేటటువంటి మనస్సులో ముద్రితం అవ్వదు. ఆ ముద్రితమయ్యేటటువంటి మనస్సు వికాసం వాటికి లేదు. ఎంత మటుకు మనస్సు వికాసం చెందాలో అంతే చెంది ఉన్నది. అది
అదే మనిషి అయితే తరివేస్తే బండ వస్తాడు వాడు. అది వికాసము అంటేను, ఎక్స్పాన్షన్. ఇక్కడ ఒక వర్డ్ యూజ్ చేశారు మాస్టర్. నేచర్ లీవ్స్ ద ఫెలో టు హిమ్సెల్ఫ్ కాన్ఫరింగ్ అపాన్ హిమ్ ఏ పవర్ విచ్ ఇస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద యానిమల్ కింగ్డమ్ అన్నారు. అదే వివేకము అనేది, లేదా బుద్ధి అనేది. అంతవరకు యానిమల్ కింగ్డమ్ని, ప్లాంట్ కింగ్డమ్ని అది దగ్గరగా చూసుకుంటుందండి, దగ్గరగా బాగా నా మనుషులని చూసుకుంటుందా? మనిషిగా మారేసరికి వదిలేస్తుందా? ఎట్లా దాన్ని అర్థం చేస్తుంది? వదిలేదు కాదు, మనిషిగా మారేసరికల్లా మొక్కలో ఎలాంటి తెలివి ఉన్నదో నాలో కూడా అదే తెలివి ఉన్నది అనేటటువంటిది తెలుస్తుంది. వివేకం. జంతువులో ఉన్నటువంటి తెలివి ఏదైతే ఉందో నాలో కూడా అదే తెలివి ఉన్నది. నన్ను ఎవడైనా కర్ర పట్టు కొడితే నాకు నొప్పెడుతుంది కదా, అయ్యో జంతువుకు కూడా అలాగే నొప్పెడుతుంది కదా అనే తెలుస్తుంది. అదే జంతు స్థితిలో ఉంటే దానికి అది తెలియదు, ఆ తర్వాత కూడా ఇలా నొప్పెడుతుంది అని. అందుకే జంతువుల్ని పట్టుకు తినేస్తూ ఉంటాయి. అదే జంగిల్లా అన్నారు. మైట్ ఈజ్ రైట్. అదే అంటే బలమే అక్కడ వాళ్ళ తాలూకు హక్కు. అడవుల్లో వెళ్ళి చూసామనుకోండి, ఏదైతే బలమైన జంతువు ఉన్నదో అది బలం లేనటువంటి జంతువుని కొట్టి తినేస్తూ ఉంటుంటుంది. సముద్రంలో చేపలు ఉన్నాయనుకోండి, పెద్ద చేపలు, అవన్నీ కూడా చిన్న చేపల్ని తినేస్తూ ఉంటాయి. ఇది బలమైంది కాబట్టి అది మైట్ ఈజ్ రైట్ అంటేను. దాన్నే జంగిల్లా అన్నారు. కానీ మనుషుల్లో అలా ఉండరు కదా. That is the power to know what is good and what is bad. అది అదే వివేకము అంటేను. మంచి ఏమిటి, చెడు ఏమిటి. The power to know what is temporary and what is permanent. అది ఏది తాత్కాలికము, ఏది శాశ్వతంగా ఉంటుంది అనేది. The power to select the desirable and to reject the undesirable. మనకు కావాల్సింది ఏమిటి, మనకు అక్కర్లేదు ఏమిటి. It gives us the power to know everything and it leaves us with our own discretion. అది మన నిర్ణయం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అది కావాలా అక్కర్లేదా అనేది. We are left independent on this earth for the first time from the moment we enter into the human kingdom. Then we began we are left independent on this earth అన్నారు కదా మాస్టర్. దాన్ని ఎలాగ అర్థం చేసుకోవాలి? యానిమల్ కింగ్డమ్ ఉన్నంత వరకును వీఆర్ ఇండిపెండెంట్ కాదా? అక్కడ మనల్ని నేచర్ గా ఒళ్ళో పెట్టుకొని కాపాడుతుంటుందా? నేచర్ కాపాడుతుంది. యానిమల్ గా ఉన్నంత వరకు యానిమల్కి అంతే, ప్లాంట్కి అంతే, మినరల్స్కి అంతే. మనిషికి వచ్చేసరికి అది కొంచెం ఇండిపెండెన్స్ ఇస్తారు. యూ కెన్ గో అని. మన మనుషులు ఎలాగైతే పిల్లలు, పక్షులు, దాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకోకుండా మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఆ దుర్వినియోగం చేసుకుంటేనే మనకి బంధం అనేది. సద్వినియోగం చేసుకుంటే బంధం అనేది లేదు. అంటే అవతల వాళ్ళది కొట్టేద్దాం అనే బుద్ధి ఉన్నది అనుకోండి, లోపటి నుంచి చెప్తూ ఉంటాడు వాడు, కొట్టేకు నువ్వు కూడా అలాగా ధర్మంగా ఒక రూల్కి నిలబడి సంపాదించుకో, కష్టపడి సంపాదించుకో అని. కానీ ఏం చేస్తాం? అది కాకుండా వేరే రకమైనటువంటి మార్గాన్ని మనం ఎంచుకుంటాం. దొంగతనం చేస్తున్నవాడు ఉన్నాడు, వాడికి లోపల నుంచి చెప్తూ ఉంటాడు వాడు, ఇది తప్పురా అబ్బాయి, తప్పురా అబ్బాయి, తప్పురా అబ్బాయి అని. కానీ మనం ఏం చేస్తాం? యూ షటప్ అంటాం వాడిని. అనేసి మన త్వరలో మనం ఎంచుకొని అలాగే మనం ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాం. అందరికి కూడా. Then we began to misuse our independence. This is man's first disobedience. We eat when we are hungry and we eat even when we are not hungry because something is tasteful. అది అంటే మనకు ఆకలి లేకపోయినా సరే ఈ పులావ్ బాగున్నది అని మనం కొంచెం తినేస్తాం. లేదా ఫ్రెండ్ వచ్చాడు వాడికి ఇప్పిస్తున్నాం కదా, లేదా వాడు తెచ్చాడు కదా బాక్స్, టిఫిన్ బాక్స్, మనకు కూడా అందులో వేసుకొచ్చాడు అంతే, అది తినేద్దాం అంతే తప్ప కడుపు తాలూకు ఆకలి చూసుకుని తినడం అనేది లేదు. దానివల్ల ఏమిటి?
కడుపు చెడిపోతుంది, అనారోగ్య పాలవుతాం. Or because my uncle's daughter's marriage is being performed and there is a big banquet. అది ఎవరిదో పెళ్ళి అవుతున్నది, వాళ్ళు బ్రహ్మాండమైన విందు భోజనం పెట్టారు. ఆ విందు భోజనంలో మన కడుపుకి పడనటువంటి వస్తువులు కూడా ఉన్నాయి, అవి తినేస్తాం. అక్కడ I begin to eat more than I need. అది మనకు ఎంత కావాలో అంతే కాకుండా అంతకన్నా ఎక్కువ తింటాం. I drink not only water but many costly things that are not needed. I begin to take ఒకడు పుస్తకంలో రాశాడు, నీ కడుపు నిండేటట్టుగా నువ్వేం కడుపు బరువు అది ఏం ఫీల్ అవ్వక్కర్లేదు, నీకేమిటి ఇండికేషను అని అంటే నీకు తేనె పోస్తే కడుపు నిండిపోయినట్టే, ఆపి అక్కడికన్నాడు. I begin to take part in sex activity for pleasure and not for reproduction when it is out of season. It is not the case with the animal and the plant kingdom. The animal ప్రకృతి వాళ్ళని నిలబెట్టి అలా ఉంచుతుంది. The animal cannot eat when it is not hungry, cannot drink when it is not thirsty, and cannot mate when it is not the season. So we begin to misuse our independence. The అదే result నరకం, అదే బంధం. అందులో తప్పుకోమంటున్నారు. ఎవరందరూ వాళ్ళు తప్పుకోవాలి తప్ప ఒకరి ఇంకొని బలవంతం చేస్తే అది ఎక్కదు, నిలబడదు. చెప్పగలరు అంతే. The result is disease. We find the maximum number of patients in human kingdom, more than any other species. We cannot deny these facts. The result is a broken down constitution, much disabled, much destroyed because of our frequent misuse. We begin to use this human machine without knowing the technical know-how. Make it foul even before middle age. We are obliged to live in the foul-smelling and dirt vehicle because we have spoiled it. As an alternative, some people try to get rid of this by suicide. When death is natural, ఇంకా అది విపరీతం అయిపోతే కొంతమంది ఏం చేస్తారు, సూసైడ్ చేసుకుని చచ్చిపోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు, చెప్పారు. ఆత్మహత్య. ఈ రోజు ఇంకా 3 టాబ్లెట్లు ఉంటాయి కదా, మార్నింగ్ ఓకే, లంచ్ తర్వాత డిన్నర్ అంతే. Okay. When death is natural, nature gives us a better and a tender vehicle once again. Even though we spoil it many times, nature gives us tender bodies again through a peculiar process which we call death and birth. The process of birth and death are necessitated to replace with tender bodies whenever we spoil ultimately. Whenever we spoil untimely. After some experiments, we begin to grow wise and we begin to behave like animals once again. That means we eat only when hungry, we drink only when thirsty. అక్కడ చిన్న మిస్టేక్ చేశారు. We eat not only anale. We begin to keep up the purity of sex by not using out of mating season. Then the result is a perfect birth. Then the result is a perfect birth which gives us the impulsion to know ourselves. The lower ourselves tries to know the higher ourselves. This is what the masters call yoga. Just as light reflects towards the source by the use of mirror, similarly we feel the impulsion to know ourselves. We realize that the activity going on in us is only the activity of the mind and the senses.
The brain cells are occupied by the brain cells are occupied by the activity of the mind and the senses. The mind and the senses are only our light and not ourselves. We will discover that our mind has not yet allowed ourselves to occupy our brain cells. At this point, we begin to learn how to focus the mind and how to make the senses withdraw into the mind properly, so that the unit of mind and senses will focus ourselves into the brain cells properly, so that the activity of the physical vehicle and its functions are done by ourselves but not by our desires, imaginations, expectations, ideals, hopes and falsifications. They should not lead. అదే వేదాంతంలో వాసనా బలం అంటారు. వాసనా బలం చేత మనం ఏదన్నా ఒక పని చేయడం కాకుండా మనకు కావాలి అంటే చేస్తాం, అక్కర్లేదు అంటే మానేస్తాం. మన చేతుల్లో ఉంటుంది నా పూర్తిగా. అది తాగుబోతున్నాడు అనుకోండి, వాడికి ఆ తాగడం అనే లక్షణం అలవాటు అయిపోతుంది. అందులోంచి వాడు బయటికి రాలేడు. అంటే రోజు సాయంత్రం అయ్యేసరికి రాత్రి అయ్యేసరికి అది తాగకుండా ఉండలేడు. లేకపోతే వాడికి తోచదు, బుర్ర పని చేయదు. అదే ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను, స్వామీజీ అంటూ ఉండేవారు జన్మానంద, అది యూ డ్రింక్, లెట్ నాట్ ది డ్రింక్ యూ అనేవాడు ఆయన. నువ్వు తాగు అంటే నీ చేతుల్లో ఉండాలి. అది ఆ తాగుడు అనేటటువంటిది నిన్ను తాగేయకుండా చూసుకో. అది అంటే నువ్వు దానికి బానిస అయిపోకు, దాన్ని నీకు బానిసగా చేసుకో. అంటే నిజంగా తాగమని కాదు, అది బాగా అర్థం అని నా చెప్పేవారు. అలాగే యూ స్మోక్, లెట్ నాట్ ది స్మోక్ యూ అనేవాడు. సిగరెట్ కాల్చు, కానీ ఆ సిగరెట్ నిన్ను కాల్చి నివ్వకుండా చూసుకో. అంటే దానికి హ్యాబిట్యుయేట్ అయిపోకుండా ఉండాలి అని. అంటే వాడిలో ఆ పరిపక్వ స్థితి అనేటటువంటిది రావాల్సిన టైం వచ్చింది అనమాట, వచ్చింది పూర్తిగా. ఆ టైం గురించి వెయిట్ చేయాలి. అందుకే బయట నుంచి మనం ఎంత చెప్పినా సరే అది సిద్ధాంతాల ప్రకారమే ఉంటాయి తప్ప అవి లోపలికి ఎక్కవు, సరి చెయ్యవు. ఆ సరి చేసేటటువంటి టైం రావాలి, అప్పుడు సరి అయిపోతుంది. They should not lead us, we should lead them. Then comes a time when we realize this and fill up the gap to make the mind and senses focused. Then the purpose of the human birth is served. Then what is the next step in evolution? Many professors have given many imaginative ideas. There is the idea of the Superman given by many thinkers, each according to his own concept. Someone has given us an idea and the head becomes bigger and bigger, like a patient of hydrocephalus, while the whole trunk dwindles, hands and legs like hairs, because we do not require much food when we are much evolved, and our intelligence will grow more and more. Such ugly and ghastly pictures of the Superman are given. They create a nightmare of the Superman. Real thinkers came by the end of the last century and have corrected these ideas. George Bernard Shaw has washed off many such dirty conceptions and has given the right concept of the human Superman. H.G. Wells has given some right ideas
and there are many spiritualists and thinkers who have given us the true idea of a Superman. The so-called Superman is nothing but the human being without physical body. The necessity of the physical body will be over when we begin to live more evolved. Our sense of proportion will grow more and more. We develop moderation in everything. The candle power of common sense will increase. We will be candles of common sense which do not require any wax. We will be కొవ్వు sparks. లేకుండా కొవ్వొత్తిలా మనం వెలుగుతూ ఉంటాం. అది దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? అదే ఒక వెలుగు. ఇప్పుడు సూర్యబింబం ఉన్నది, అక్కడ ఏమీ లేదు పదార్థం ఏమి కూడాను. ఆ వెలగడం ఒకటే దానికి తెలుసు అంతే. ఎంచేత ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉండేటటువంటి వెలుగు ఏదైతే ఉన్నదో ఆ వెలుగుని ఆ బింబం బయటికి ఫోకస్ చేస్తున్నది. ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉండే వెలుగంతా కూడా మన మీదకి వచ్చేస్తే మనం తట్టుకోలేము. ఈ భూమి ఉండదు, సౌర కుటుంబం కూడా ఉండదు. ఎంత మట్టుకు రావాలో అంత మట్టుకే అక్కడ ఆ ఖాళీ అనేది ప్రకృతి ఉంచింది. అందులో ఎంత రావాలో అంత వస్తుంది. The candle power of common sense will increase. We will be candles of common sense which do not require any wax. We will be sparks of illumination, lamps without fuel. We can receive bodies if we want, and we can discard immediately after the purpose is served, so that death is not a compulsory tragedy. Until then, death is a nightmare and a tragedy will kill people every day. And a tragedy which kills people every day. But when you reach this point of incandescence, you can be living with full consciousness and common sense without this physical body. You need no food and drink. You have no necessity to eat more when it is tasteful, and no necessity of contraceptives. There is only the necessity to help, because you have no needs of the body and no desires of the mind. Desires. శరీరం లేదు కాబట్టి శరీర అవసరాలు ఏమి ఉండవు. మైండ్ లేదు కాబట్టి మైండ్లో కోరికలు అనేవి ఉండవు. వాడే ఉంటాడు. Desires is only the necessity to help, because there is no need for money. Desires belong to the mind and not to you. Hence they cannot be fulfilled. Needs belong to the body and it is compulsory to fulfill them. అవసరాలు ఏమిటైతే ఉన్నాయో అవి శరీరానికి అవసరాలు. తిండి అనేటటువంటి, రోజు స్నానం చేయడం, బట్ట కట్టుకోవడం అనేటటువంటి ఇవి అవసరాలు అన్నమాట. డిజైర్స్ అంటే కోరికలు, అవి మనస్సుకు సంబంధించినవి. ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. ఒకటి మనం ఫుల్ఫిల్ చేస్తూ ఉంటే మరొకటి వస్తుంది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ డే సైన్స్లో ఉండే టెక్నాలజీ అంతా కూడా అలాగే పెరిగిపోతున్నది ఆ డిజైర్స్ వల్లే. ముందు సెల్ ఫోన్ అన్నారు, రైట్. ఇప్పుడు మరో కొత్త రకాల సెల్ ఫోన్లు వస్తున్నాయి లేదా? ఇది ఈ డిజైర్. Needs belong to the body and it is compulsory to fulfill them. This is our position. To the Superman there are neither desires nor needs. Since there is no body, there are no needs. Since the mind is accomplished, there are no desires. అంటే సూపర్మ్యాన్ అనేవాడికి శరీరం ఉండొచ్చు మాస్టారు. ఉన్నా దేని గురించి వాడి శరీరం కావాలో అంతవరకు నిలబెట్టుకుంటాడు, ఆ తర్వాత దాన్ని వదిలేస్తాడు. The purpose of existence is to help. To help whom? To help others. We ask this because we are on a level to question so. I want to help my wife because
I have a body, and because wife and husband relationship belongs to the bodies besides the persons living in them. I want to help my children because of the biological relationship. It is quite different from the relationship between God and man, which is the true relationship between son and father. God and man is the true relationship between father and son. But we have mock relationships that are physical. So we want to help. అంటే భౌతికమైనటువంటి సంబంధాలే మనం చూసుకుంటూ ఉంటాం తప్ప ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సంబంధాలకి మనం విలువ ఇవ్వం, వాటి గురించి ఆలోచించాం. ఓ తండ్రి కొడుకు ఉన్నాడు అంటే వాళ్ళిద్దరు కూడా ఆధ్యాత్మికంగా చూస్తే సంబంధం ఒకలా ఉంటుంది, భౌతికంగా చూస్తే మరోలా ఉంటుంది. ఈ భౌతికమైనటువంటి టెంపరీ, తాత్కాలికం, ఆధ్యాత్మికమైనది పెర్మనెంట్. అది కానీ మనం నిలబెట్టుకుంటే ఏమిటవుతుంది, దానివల్ల మనకు కనిపించిన వాళ్ళందరూ కూడా మన తాలూకు కొడుకులే, మన కూతుర్లే, అలా పెరుగుతుంది మన మనసు. ఎవరికైనా సరే మనం మన చేతిలో ఉన్నది సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాం, చేసి చూపిస్తూ ఉంటాం. అది ఆయన చెప్పింది. So we want to help our children, our friends, and the people of our own religion and our own subsect. If I happen to be a Roman Catholic, I don't prefer to help a Protestant. I want to help only a Catholic. If I am అలా మతాల పరంగా వాళ్ళకు ఉండేటటువంటి భేదాలు చెప్తున్నారు, అక్కడ తెలుపుతాడండి. If I am an Indian, I prefer to help only an Indian and not a Swiss. These are the necessitated relationships. Therefore, when we dwell in the physical plane, when we are not the masters of our mind, we are sure to put the question, to help whom? ఎవరికి హెల్ప్ చేయాలి అనే క్వశ్చన్ మనలోంచి లేస్తుంది. నువ్వు హెల్ప్ చేస్తూ జీవించు అని అంటే వెంటనే ఎవరికి హెల్ప్ చేయాలి అనే ప్రశ్న పుడుతుంది. ఎంచేత ఈ తడకలు కట్టుకున్నాం మనం, మనిషికి మనిషికి, రాష్ట్రానికి రాష్ట్రానికి, దేశానికి దేశానికి, కులానికి కులానికి. దానివల్ల అలాగే ఒక ఇంట్లోనే ఉండే సభ్యులుంటే ఒకడంటే ఇష్టం, ఇంకోరంటే ఇష్టం లేకపోవడం అని ఇవన్నీ పోతాయి. నిజమైన హ్యూమన్ బీయింగ్ అయితే ఇవే ఉండవు. హెల్ప్ అంతే, హెల్ప్ నీ దగ్గరికి వస్తుంది, హెల్ప్ కావాలి అని చేయడమే అంతే. వాళ్ళు వీళ్ళు ఏమి ఉండదు. The Devas and the evolved humans have no such question because they have no necessity of a physical body. అది To help means to help those who need. Wherever they find a need, they help. How can we know that they can help the needy? The question is, what is it that we get if you know that we have helped you? Why is it necessary to know that it is Mr. So-and-so who has helped us? But we do not understand that question, because when we help someone, we want him to understand that we have helped him. We believe that we are more important than the help. But to the Devas and Masters, help is of only importance because there is no personality, there is no only light. This is the next step of evolution, and from this stage onwards, they begin to grow into two. Grow into two, and one group is of those who work from their heart center, and other group belongs to those Head. who work from the head center. అది హెడ్ సెంటర్, హార్ట్ సెంటర్. ఎవరు మారుతారండి రెండు గ్రూపులుగా? అదే మనుషులు ఇవాల్వ్ అవుతున్నటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఏమో బుర్ర ఎవడు చెప్తున్నాదో దానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తారు, మరికొంతమంది ఏమో హృదయం ఏది చెప్తున్నదో దానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు, ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు. ఇద్దరు మంచి పాజిటివ్ వైపు వెళ్తున్నారు. They have neither head
One group బుర్రకి ప్రాధాన్యం ఇస్తే కల్లా ఏమిటవుతుంది, ఒక పోటీతత్వం వస్తుంది. హృదయానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే ఏమిటవుతుంది, పోటీతత్వం ఉండదు. ఉండకుండా హెల్ప్ చేయడం అనేది ఉంటుంది. They have neither head nor heart in the physical sense because they have no physical bodies. They have a heart and head as centers of consciousness. ఇక్కడ ఫిజికల్ బాడీస్ ఉండవు అంటున్నారంటే ఇది ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు ఇతను? ఇవాల్వ్ అయిన వాళ్ళ గురించి. అంటే దేవాలోకం, ఈ బుక్ దేవాలోక కింగ్డమ్ సంబంధించి. They have a heart and a head as centers of consciousness. Even while we are in the physical body, it is not the physical heart that is our heart. The physical heart is only a seat of our heart, just as our brain is only a seat of our mind. Can you say that the brain cells in your brain can be called mind? Same is the case even when we are having a physical body. So, the head and the heart mean the head center and the heart center of our consciousness. So, the supermen divide themselves into two groups, the head group and the heart group. The head group go on helping mankind in one direction, the heart group in some other direction. The detail of how these two groups help is a subject in itself, which can be clearly known by the volumes of Alice A. Bailey. It is enough for us to know now that we begin to help the beings in the mineral kingdom also by making the revolution easy. అదెట్లా చేస్తాం మాస్టర్? మనం అంటే ఇక్కడ ఎవరి గురించి అంటున్నారు ఆయన? మినరల్ కింగ్డమ్ వాళ్ళు హెల్ప్ చేయాలి, మనుషులు. ఎలా చేస్తాం మనం? అదే మనం మినరల్ కింగ్డమ్లో ఉండే పదార్థాలన్నీ కూడా మనం తీసుకుంటున్నాం కదా, అవి మనలో వన్ అయిపోతున్నాయి కదా, దానివల్ల వాటి తాలూకు వికాసం అనేది పెరుగుతుంది. ఆ పెరగడానికి అనేసి మనకి భోజనాలు గట్రా, ఆకలి, ఏమైనా తినడం, ఇలాంటివన్నీ ప్రకృతి కల్పించింది. అవి లేకపోతే, తినడం అనేది లేకపోతే అవి ఎవల్యూట్ అవ్వడానికి ఒక మార్గం లేవు. అచ్చా. సో నేను తింటున్నాను కాబట్టి ఆ మినరల్స్ నా కడుపులోకి వెళ్ళి ఎవల్యూట్ అవుతున్నాయి అని మనం అహంకరించకూడదు. నేను కాబట్టి మీకు రోజు ఆఫీస్ టైంకి వండి పెడుతున్నాను అదే ఒక ఇల్లాలు రోజు దెప్పుతూ ఉండేట మొగుడిని, రోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళి వాడికి అది. అప్పుడు అలా విని కొనాలే కోపతే, నువ్వు కాకపోతే నీ అబ్బ వచ్చి ఉంటే నాకు భార్య కింద అది వండును అన్నట్ట. అది విరవీయడం అంటారు. మాస్టర్ ఇప్పుడు నేను నిన్న మా ఆవిడతో దీని మీద డిస్కషన్ పెట్టాను రాత్రి. దేని మీద? ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన పాయింట్ మీద. ఇప్పుడు నేనే భార్యని నా భర్తకి అలా అంటున్నాను రోజును, నేను కాబట్టి వండి పెడుతున్నానని. సో నేను తెలియక అంటున్నానేమో అని నన్ను వెనకేసుకొచ్చాను. నాకు తెలిసిన తర్వాత అనడం తప్పు, కానీ తెలియక ముందు అంటున్నానేమో. తెలియక ముందు మనం అంటుంటే ఏం చేస్తామంటే అవతల వాళ్ళు ఏదైనా కరెక్ట్ చేస్తే వెంటనే యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అంటే తెలిసి ఉండే మనం అలా అంటున్నాం పెంకితనానికి, అవతల వాళ్ళని దెప్పడానికో ఏదో ఒకటి. ఇంకో యాంగిల్లో చెప్పాను నేను మా ఆవిడికి, ఇప్పుడు నేను తెలియక కొట్టానేమో, నీకు నొప్పి పెడుతుందని తెలియ అనడం కరెక్ట్ కాదు, ఎందుకంటే నువ్వు నాకు కొడతా నొప్పి పెడుతుంది నాకు తెలుసు కదా. అట్లనే మా ఆవిడ నన్ను దెప్పితే నాకు ఫీల్ అయినప్పుడు తెలుసు, ఫీల్ అవుతానని తెలిసినప్పుడు నేను దెప్పడం కూడా రాంగ్ అని నాకు తెలుసు. ఇన్నర్ కాన్షియస్నెస్ తెలుసు. ఒక మూడో వ్యక్తి వచ్చి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా. సో అలా అనడం తప్పు. ఏంటంటే నాకు తెలియదు కాబట్టి నేను చేశాను అనడం తప్పు. నీకు తెలియదు అనేది లేదు అసలు, నీకు తెలుసు. ఎందుకంటే సేమ్ థింగ్ అవతల వాళ్ళకి అప్లై చేసుకుంటే, నేను తెలియక నేను ఎన్ని రోజులు నేను ఏమనుకునేవాడిని, నేను తెలియక అందరినీ హర్ట్ చేస్తున్నాను అనుకునేవాడిని, కానీ అది రాంగ్. అది నేను తెలియక హర్ట్ చేయట్లేదు, తెలిసి హర్ట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే అవతల వాళ్ళు నన్ను అదే మాట అంటే నేను హర్ట్ అవుతానని నాకు తెలుసు కదా, నా కాన్షియస్ లోపల తెలుసు కదా. సో నేను తెలిసే చేస్తున్నాను. అవే అరిషడ్ వర్గాలు అంటారు.
ఇప్పుడు కూరగాయలు అవి తినటం వల్ల అది మన లోపలికి వెళ్ళి చెప్పారు కదా వివేకం పొందుతాయి మన దీన్ని బట్టి. మరి ఇప్పుడు జంతువులవి తినకూడదు, జంతువులవి తినవు, ఎందుకంటే వాటి స్వభావం మంచిది కాదు కదా. వాటిలో ఉంటాయి అన్నారు కదా, డిసీజెస్ స్ట్రాంగ్ అదే ఉంటాయి. అందువల్ల ఏదైనా మనం అవాయిడ్ చేస్తాం. చేసినప్పుడు మరి వాటిని మనం స్వీకరించట్లేదు కదా, అవి ఎలాగా వెలిగిట్ అవుతాయండి, వెలిగిట్ అవుతాయి. అప్పుడు మరి మళ్ళా చెప్పండి, నాకు అర్థం కాదు. మొక్కలు తింటే మొక్కలు మినరల్స్ మనం తినడం వల్ల ఎవల్యూట్ అవుతున్నాయి. అవి యానిమల్స్ మనం తినట్లేదు జబ్బులు ఉన్నాయని, మరి అవి ఎలా ఎవల్యూట్ అవుతున్నాయి అడుగు. నేచర్ చూస్తుంది, అదే నేచర్స్ డ్యూటీ. ఆ శరీరం వదిలేసిన తర్వాత దానికి మంచి అణువులు అవన్నీ కూడా వస్తాయి, ఫిల్టర్ అయిపోయి ఇక ఇవన్నీ కూడాను. ఆపండి అయితే అలాగా.